Maha Ya Devi Sarva Bhuteshu Matrurupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma, who is like a walking spring season. My pranams to Swaminis and all of Amma's darling children present here. I remember one thing I studied some time back. A customer of a consumer products company went to the PRO and banged the door inside and asked those persons, that means asked the PRO, "Sir, these are the products I have bought from you, but it is of not good quality at all." You all know what the PRO will do? Will you shout again? No. I'm so sorry. I don't know how the problem had occurred. Please bear with us. Please sit down, sir. Please sit down, sir. And he will ask the attendant to bring not coffee, cool drinks, and ask them to bring cool drinks. Sir, please take it, sir. After some time, we will talk. When the man had had the cool drink, some of his heat will go. After that, what happens is, then he says, "Sir, what is your problem? Tell me. I am buying the consumer goods from your company almost for 5 to 6 years. This time when I bought, the products are not good at all. It's even bad, I can say. I can say even worse. Sir, I'm so sorry, sir. I am so sorry. I don't know how the problem occurred. We are all very see to the problem of the consumers. So I'm so sorry, sir." And he asked the attendant, "Bring the 5 sets of the thing of the consumer products, again give it to this person." This person who came very angry, when he is going, he'll be very happy. Is it not? In the same way, when Arjuna came to the battlefield, you all know, if I don't say angry, he was despondent. He threw his Gandiva down and he was so upset. I won't fight at all. When after this Bhagavad Gita, Arjuna said, "Nashto moga smriti labdha." I got what I had to get. And he started fighting the war. PRO is a person who knows the boss. But the consumer doesn't know the boss, but boss knows the need of the customer. I just want to tell you once more. PRO knows who is the boss, and then customer doesn't know who is the boss, but boss knows the needs of the customer. Here, the PRO in the ordinary company is middleman between the boss and also the customer. Is between both the customer and the boss. Here, boss knows what is the need of the customer. And the customer ku enna thevanu boss ku kandipa theriyum. Then what happened? This PRO is a middleman, as I said earlier, is an agent connecting the customer and the boss. But both of the customer and the boss don't meet again. In the same way, here the PRO is the Sri Krishna in the human form, and the boss is Paramatma Krishna. Paramatma Krishna. Both of us, only Sri Krishna know who is the boss. He himself is the boss. There is no need to say again. And one more thing, our Arjuna is an ordinary customer who don't know who is the boss, Paramatma. He thought Sri Krishna is a ordinary human being friend. After hearing Gita only, he came to know he is not a ordinary human, he is a God himself after seeing the Vishwarupa Darshana. First, me prostrate before that Paramatma Krishna, who knows everything as the consumers. We all, what is the need of the society, he had given the Gita. Second one, Sri Krishna is the best PRO till the world has seen Amma. Leave alone the problems of the Arjuna. He is having lot of problems. He was despondent. He was having lot of problems and he don't know how to face the war. All these relatives are there. Avarude uravinargal ellam irundanga. But we are not having that much problem. If you are having that much problem, we will be blown to smithereens in our mind.
We are having small problems. First, I tell you, what is that one? For example, I tell you one thing. If we go to a place, that person didn't speak to us. If that person did, we are all very upset. Oh, I don't want to go to that place. I don't want to speak to that person. நான் இனி அந்த இடத்துக்கே நான் போக மாட்டேன், அந்த இடத்துல யார் கூடயும் நம்ம பேச மாட்டேன்னு நம்ம உடனே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். Second one, I tell you one more thing. See, when a person is having ordinary problems, for example, if the IPL team which we support loses the match continuously 5 or 6 times, like CSK lost now, we'll be very upset. We will not even see the match again for next 2 days or 3 days. We won't see at all. This CSK is losing. Or for me, CSK, for others, I don't know what is the team you are supporting with the IPL. And then, one more thing I tell you. Not this IPL, this one. We are upset for small things, let alone the big one. For example, I am walking on the road. On the other side, our Nandanji is walking on the other side. So I know him, so I tell you, please bear with me. And he's walking on the other side. Suddenly I jump in front of him and I says, Nandanji, today I had pongal for the breakfast. They served vada also. And then chutney and sambar coffee also. நான் சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை, அவர் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்? நான் சொல்ல புரியுறது உங்களுக்கு? வாட் ஹி வில் திங்க் அபவுட் மீ? மைக்கில் சொல்ல முடியாது. நேற்று வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தாருன்னு நினைப்பார். கரெக்டு தானே? நேற்று வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தாருன்னு. பட் இஃப் வி put it in our social media, the photo of the thing which I had in my breakfast, எத்தனை லைக் கிடச்சதுன்னு பார்ப்போம். கரெக்டாக இல்லையா? So we are living in a virtual world. Now, this one, I just remember one thing. During this Coimbatore program, during this Brahmasthanam festival, just happened a couple of months back, one of the devotees came to the stage when I was arranging for the Ragudosha Nivarana Puja or Shani Dosha Nivarana Puja. One devotee came running and then he took the photo of the empty chairs, and then we are all arranging for the puja. Adam, sir, what happened? No, I am taking the photos and I will put a caption that Coimbatore Brahmasthanam is getting ready for Amma's arrival for the program. And I will see how much like I get it for this. நம்ம எவ்வளவு தூரம் இந்த ஒரிஜினல் வேர்ல்டை விட்டுட்டு விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு வரும். இந்த விர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் இருக்கும்போது நம்மளால் அதில் ஏதாவது ஒரு இது வந்ததுனாக்கா நம்மளுக்கு எவ்வளவு தூரம் மனசில் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதான் பகவத்கீதாவில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்திலேயே, ஈவன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகா, Krishna's advice is Ashoshatvam Pragyavadamsa Batshe Gatasunsa Nanu Shoshanti Pandita. You are worrying for the thing which is even not fit for worrying. I don't want to go about the Vedanta. Ordinary daily life. இந்த லைக்கு கிடைக்கலன்னு எத்தனை பேருக்கு வருத்தமாக இருக்குது? இந்த ஐபிஎல் மேட்ச் தோச்சுனாக்கா எவ்வளோ வருத்தமாக இருக்குது? ஜஸ்ட் ஐபிஎல் மேட்ச் நம்மளுக்கு எவ்வளோ, we are all so upset. Am I correct? For small things. And not only upset, அதுக்கப்புறம் நம்மளால் 2 நாளைக்கு சாப்பிடவே முடியாது. I tell my personal example. When I was studying in the college, I used to see the Wimbledon final. Normally it will be between Ivan Lendl and John McEnroe. I had not seen neither Lendl nor McEnroe. Lendl is from Sweden and McEnroe from USA. And Lendl is not a grass court champion. So he'll always lose. And John McEnroe only wins. Every point, every set and every match, when John McEnroe wins and Ivan Lendl loses, I am so upset, even I don't take the breakfast or lunch. Even I had not seen them. Even in those days, only black and white TV. Even we can't see the picture properly. Adikadi vandru, sorry for the interruption. Not like digital these days. Even for the small thing, we get upset. Adhan Krishna sonnar, you are worrying for the thing which is not fit to be worried. That is the first, this one in the Gita. First, you are not worrying at all. Sorry, you are worrying for the thing which is not fit for worrying at all. First advice, Krishna Radha, leave alone the Vedanta. I am not taking the Vedanta part at all.
Second one is, I want to tell you one thing. Yamidam pushpidam vacham pravadanti manatsaha veda varada partha nanya asti iti vadinaha. Some pronunciation problem, sorry. See, there are some people who will speak so flowery, very, very nicely, we will fall for them. Normally, you know about the telemarketing. Telemarketing. So, one housewife is in the house. She saw an advertisement on the TV or social media, I don't know. They said, this machine will cut 5 kilograms of potatoes in 5 minutes. Market price is 5,000 rupees. If you buy, it just costs 1,500 rupees. Nama viduvama. Is it not? Nama viduvama. Odane 1,500 rupees koduthu, odane she sent, and this instrument came. Only 3 persons, husband, wife, and then the child, small kid. 5 kilo வச்சாக்க 5 நாள் கிட்டத்தட்ட 15 டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். 15 டேஸ் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணலாம். யாமிதாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம். We are just flowery speech, we are falling for that. Not only that, these days we are hearing digital arrest. We are falling for so many small things, leave alone, I'm not speaking about the Vedanta at all. Everyday life, we are seeing the main thing, these things. Am I correct? Yes, small things, we are falling for these things. Someone calls from somewhere, every day, even if you call the phone, they say, don't take the phone if they ask for something, KYC or OTP, I think, remember. All these things, don't fall for that. Every time, they used to say for that one only. Is it not? Yamidam pushpidam vacham pravadanti varataga veda varada partha nanyasti vadinaha. I come to one more thing. In the second chapter itself, Sri Krishna says, Mata spashashu kaundeya sidoshana sugadukkada agama payino nitya tan titishasva bharata. நிறைய பேர் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, டெய்லி தீபாவளியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு. நல்லா இருக்கும், பெரியவங்களுக்கு தான் கஷ்டம், சின்ன பசங்க ஜாலி தான். டெய்லி தீபாவளியாக தான் நல்லா. இஸ் இட் பாசிபிள்? Not possible. But we think everything should be as per our whims and fancies. நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்றார் போல உலகத்துக்கு எல்லாமே இருக்கணும். இன்னொரு விதம் சொன்னாக்க, we should be a desirable thing for each and everyone. Both are same in a different manner. We should be a desirable person for each and everyone. அப்போ நம்ம ஒரு கமோடிட்டி ஆக்கிட்டோம் நம்மளை எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்காது. It is not at all possible. So each and every time something ups and downs comes, sometimes ups will be there, sometimes downs will be there. So we should adjust our mind such that we receive each and everything. I want to tell this thing. Matar spashasha kaundeya sidoshana sugata. As this heat is there, we will adjust by putting cotton shirt. When there is lot of cold, we use a sweater, etc., depending upon the coolness. In the same way, one thing we can say, the whole life is nothing but we are playing with our mind. We can say some are doing some bad things, some are doing good things, but whole life is nothing but we are playing with our mind. When we adjust our mind, then there is no problem at all. But when we are not adjusting our mind, then it has become a big problem for each and everything. Even a small thing upsets. As I said earlier, even a small thing upsets a lot. Like this, even Ivan Lendl loses the match, or whenever IPL cricket match, the team which I support or you support loses the match, we are all very much upset. Then another slogan is, Karmanne vadigaraste ma paleshu kadachanaha. See, this one of the slogans Amma used to say every day. Many used to say this, you have to do the karma, don't see for the fruits of the action. We can say it in a different manner. I am speaking, you are hearing. Words are mine, meaning is yours. The time I do the work, till now it is in my hand. When after I doing the work, what happens is goes to cosmos. And then it is depend upon a lot of things, then only it can be, the results will be there. Not only about my work.
Amma used to give the example. A person get up in the morning to go to the airport. He got up early in the morning, no problem at all. But sometimes the tire can take burst. Or even if you go to the airport, sometimes there will be problem in the aeroplane, it will not be take off. Or another problem is everything is perfect, but the climate is not perfect. We are done, Amma used to say, but it is in his hands. But what the results is. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இதை எடுத்தோன்னாக்கா, நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுனாக்கா, நம்ம எல்லா வேலைகளையும் நம்ம நிறையா வேலைகள் செய்கிறோம். இதில் வேலை செய்கிறதுல மனசால் செய்கிற வேலையும் உடம்பால் செய்கிற வேலையும் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். இந்த மனசால் செய்கிற வேலையை வந்துட்டு மனசால் செய்கிற வேலை நம்மளால் ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. உடம்பால் செய்கிற வேலை செய்கிறதுல அம்மா சொல்லுவாங்க, நமக்கு எந்த சாமி பிடிக்குமோ அந்த சாமியோட திருநாமத்தை நம்ம மந்திரம் சொல்லிக்கொண்டு நம்ம ஜபிச்சோன்னாக்கா நம்மளோட செயலுக்கான ரெண்டு பலன் கிடைக்கும். சொல்கிறதுக்கான, அதாவது செய்கிற வேலையும் நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மந்திரம் சொல்கிறதுக்கான பலனும் கிடைக்கும் அம்மா சொல்லுவாங்க. இது நம்ம சொல்லும்போது என்னன்னாக்கா, இந்த கர்மணிவாதிக்காரத்தை சொல்லும்போது எனக்கு இன்னொரு இது விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. அதாவது அந்த ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. அதாவது என்னன்னாக்கா, டக்குன்னு சரி, ஐ வில் டேக் இட் லேட்டர். ஸோ த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் லைக் எ வீடியோ கேம். உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ கேம் மாதிரி. இந்த வீடியோ கேமை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆள், அதாவது பண்ணுற ஆள் ஒரு வீடியோ கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணார். வீடியோ கேமை அவர் நல்லா இது பண்ணுறாரு. அந்த வீடியோ கேமை நடத்தின உடனே, அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணின உடனே அவர் மார்க்கெட்டில் விடுவார். அந்த மார்க்கெட்டில் விடும்போது அதுக்கப்புறம் நான் அந்த கேமில் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது நான் ஜெயிச்சேன்னா எனக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும், தோத்தேன்னா எனக்கு பாயிண்ட் போகும். ஆனால் இதே மாதிரி இந்த உலகங்கிறது ஒரு பெரிய வீடியோ கேம். இந்த வீடியோ கேமில் ஒரே ஒரு இது என்ன இருக்குன்னாக்கா, இந்த மாயங்கிறதா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த மாயை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மனசில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், நம்ம சும்மா ஒரு பப்பெட்ஸ் மாதிரி தானா இந்த மாதிரின்னு. ஆனால் இந்த மாயை வந்து என்னக்கா ஈஸ்வரனுக்கு அதீனமாக இருக்குது. இட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆன் த ஈஸ்வரா. வென் வி இந்த மாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஈஸ்வரன் கிட்ட நம்ம ஒழுங்காக இருந்தோன்னாக்கா, மனசு அங்கே செலுத்தணுன்னாக்கா நம்மளால் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பலன் கிடைக்கும். இதுதான் அம்மா சொல்லுவாங்க, நம்ம எல்லா வேலை செஞ்சாலும் சரி, என்ன பண்ணினாலும் சரி, நம்முடைய மனசில் ஒரு இதில் ஈஸ்வரனுடைய சிந்தனை நமக்கு நிஜமாக இருக்கணும். அதுதான் பகவத்கீதையில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவாங்க, கடைசிக்கு முன்னாடி சர்வ தர்மான் பிரத்யஜ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுச்சன். அதாவது நான் என்ன செஞ்சு கொண்டிருந்தாலும் என்னுடைய மனசில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஈஸ்வர சிந்தனை மனசில் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட என்னன்னாக்கா அந்த பரமாத்மா கிருஷ்ணர்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனசில் இருக்கும். இது சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது ஒரு விஷயம். இந்த எப்படி நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு, இதில் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒரு மந்திரம் வந்து மராலி மந்த கமனான்னு சொல்லிட்டு, கமனானாக்க நடக்கிறது, மந்த கமனானாக்க மெதுவாக நடக்கிறது. மராலி மந்த கமனானாக்க அதாவது எப்படி ஒரு அன்னப்பட்சி மெதுவாக நடக்குமோ அதே மாதிரி தேவி நடக்கிறான்னு சொல்லிட்டு, நம்ம எல்லா வேலையும் எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து டென்ஷனாக தான் செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறோம். எல்லா வேலையும் நம்ம டென்ஷனாக தான் செஞ்சு கொண்டு இருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் பொழுதும் நமக்கு வந்து இதுக்கு எப்படி இருக்குமோ, ரிசல்ட் எப்படி இருக்குமோ இருக்கும். ஆனால் தேவிக்கு வந்து செய்யும்போது தேவிக்கு எல்லாம் தெரியும். தேவியோட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதினத்தில் இருக்கிறதுனால, கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால தேவிக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால் எந்த வேலை செய்யும் பொழுதும், நடக்கும்போதும், எல்லா வேலை செய்யும் போதும் மெதுவாக அன்னப்பட்சி போல நம்ம அம்மாவை நடக்கிறத பார்த்துருப்போம். எப்போதுமே டென்ஷனே கிடையாது. ஒவ்வொரு வேலையும் மெதுவாக அம்மா நடந்து ஒவ்வொரு வேலையும் செய்கிறாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். இது சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. நானும் ஒருத்தரும் சினிமா பார்க்க போகிறோம். அதுதான் சினிமா டைரக்டரு. எனக்கு வந்து எப்படின்னாக்கா அந்த சினிமாவில் என்ன காட்சி எதுன்னு தெரியாது. அந்த சிரிப்பு வரும்போதோ நான் ரொம்ப சிரிக்கிறதோ அழறதோ, ஹாரர் சினிமாவாக இருந்தாக்கா ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க டைரக்டருக்கு எப்பொழுதுமே ஃபுல்லாகவே தெரியும். அவர் எதுக்குமே அணங்கவே மாட்டார், எதுக்குமே மூவ் ஆக மாட்டார். ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாகவே தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு
தேவி கூடவே இருக்கிறோம், தேவி கூடவே எல்லா வேலையும் செய்கிறோம், தேவியோடைய இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம இருக்கிறோம். அதனால் நமக்கு வந்து எல்லா விஷயமானும் நமக்கு வந்து தானாகவே தெரியும். இது ஒரு விஷயம் கூட நான் சொல்கிறேன். நான் இன்னும் ஒன்று கூட சொல்கிறேன். நான் அதாவது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இன்னொரு மந்திரம் இருக்குது, பிரம்ம கிரந்தி விபேதினின்னு பேர். கிரந்தினா முடிச்சு. பிரம்ம கிரந்தி விபேதினாக்கா அதாவது நம்ம பிறக்கும்போதே நம்முடைய மனசில் பலவிதமான முடிச்சு இருக்கும். அதை நம்ம விதின்னு சொல்லுவோம். இந்த பிரம்ம கிரந்தி விபேதினின்னு சொல்லும்போது அது முடிச்சு வந்து நம்ம பிறக்கிறதுலே அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. ஆனால் நம்ம ஒன்று செய்யலாம். என்ன தெரியுமா? அந்த முடிச்ச நம்மளால் வந்துட்டு இனி செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நல்லதாக செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனசுலேருந்து அந்த முடிச்சை நம்மளால் அவுக்க முடியும். இந்த முடிச்சை அவுக்கிறதுக்கு 2 விதமான விஷயங்கள் இருக்குது. ஒன்று கட் பண்ணலாம், இன்னொன்று அவுக்கிறது. இந்த கட் பண்ணுறதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, அதாவது அலெக்சாண்டருடைய விஷயம் சொல்லுவாங்க. அதாவது அலெக்சாண்டர் என்ன பண்ணாக்கா, கட் பண்ணலையா உடனே கட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதே இது மகாத்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, அந்த முடிச்ச அவுப்பாங்க. அதாவது ஒரு கர்மத்துக்கு பதில் இன்னொரு முடிச்சுன்னு சொன்ன கர்மம் தானே, அந்த கர்மத்துக்கு பதில் இன்னொரு கர்மம் செய்யும் பொழுது அதில் இருக்கிறத அவங்களால அவுக்க முடியும். 2வது என்னன்னாக்கா விஷ்ணு கிரந்தி விபேதினி. நம்ம பிறக்கும் போதே சில விதமான கர்மங்களோட வந்திருக்கிறோம். இன்னொன்று வந்து இப்போ இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது சில கர்மங்களை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இது சொல்லும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நான் அதாவது ஒருத்தர் வேண்டிக்கிறார் சாமி கிட்ட, நான் பெரிய கோயிலுக்கு போகிறேன், நான் எல்லா மாதமும் கரெக்டாக கோயிலுக்கு வந்து சாமிக்கிட்ட நான் வேண்டிப்பேன்னு அவர் வேண்டிக்கிறார். அவர் உதாரணமாக இது என்ன மாதம்? சித்திரை மாதம் கடைசி நாளன்னைக்கு போய் சாமிக்கிட்ட வேண்டிக்கிறாரு, நான் இந்த மாதத்துக்கு வந்துட்டேன்னு. அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா? அங்கேயே தங்கிக்கிறார் கோயில்லையே. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வைகாசி மாதம் போயிட்டு சாமி கிட்ட வந்து சொல்கிறார், சாமி நேற்று வந்துட்டேன், இன்றைக்கும் நான் வந்துட்டேன், நோட் பண்ணிக்கங்கிறாரு. நம்ம சாமிக்கே தண்ணி காமிக்கிறோம். என்ன நினச்சோம்? மாதம் சாமி கிட்ட இந்த மாதிரி விஷ்ணு கிரந்தி விபேதி நம்மளுடைய முடிச்ச ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறோம். அம்மா வந்துட்டு நம்மளை இந்த முடிச்ச அவுக்க தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா தர்சனம் கொடுக்கறது, பஜனை பாடுறது, நம்மளுக்கு எல்லா விதமான வேலைகளும் செஞ்சு கொடுத்துறாங்க. இந்த கோயம்புத்தூர் பிரம்மஸ்தானம் போது இந்த சனிதோஷ நிவாரண பூஜைக்கு நான் ஸ்டேஜில் ஏறி விளக்கேற்றி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிரம்மச்சாரணிஸ் வந்து டோக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க, டிக்கெட்டை வாங்கி. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கனாக்கா இந்த மார்க் பண்ணாங்க, எல்லாரோட கையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணாங்க. நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன், ஏங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி என்ன தெரியுமா, எல்லாராலையும் காலைல 7:15 பூஜைக்கு வர முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ப்ராக்சி, இன்னொரு ஆள் காலையில் வந்த ஒரு ஆளை பூஜைக்கு பண்ண வர சொல்லி அவங்கள வந்து பூஜை வந்து பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க. எந்த முடிச்ச அவுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோமோ, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த முடிச்சையே நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணுறோம். விஷ்ணு கிரந்தி விபேதினி. இந்த காக்கும் கடவுள் வந்திருக்கும் போதே நம்மளை அறியாமல் இது பண்ணுறோம். ஏன்னா அம்மா வந்துட்டு காலையில் பஜனைக்கு அதாவது ஆரத்திக்கு முன்னாடி வந்த அத்தனை பேருக்கும் அம்மா தரிசனம் தருவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதுலேயும் ஒரு ஆளை ப்ராக்சி வச்சு டைம் கார்டை வாங்கி பின்னாடி நம்ம டோக்கனை கொண்டு வரோம். நம்மளே முடிச்சுக்கல ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறோம். லாஸ்ட் என்னன்னாக்கா இந்த ருத்ர கிரந்தி விபேதினாக்கா லாஸ்ட்டாக சிவன் மனசை இறைவனோட லயம்னா ஒன்றா சேர்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம், இறைவனோட சேர்கிறதுக்கு லயம் ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கான விஷயம். இது சொல்லும்போது எப்படின்னாக்கா ஒரு வீட்டில் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் ஒரு லேடி கல்யாணம் ஆகி வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போகும்போது வீட்டில் நிறையா வேலைகள், மாமியார் மாமனார், அதுக்கப்புறம் நாத்தனார் மச்சினர், இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் அவங்க தான் செய்யணும். வீட்டில் எல்லா வேலையும் செய்யணும். அந்த லேடிக்கே ஒன்று மனசில் ஒரு கோபம் வருது, நான் இந்த வீட்டில் மருமகளா இல்லைன்னா வேலைக்காரியா அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு தானாகவே தோணுது. அப்போ இந்த லேடி வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறாங்க, ப்ரெக்னெண்ட்டாக குழந்தை பிறக்கிறது. அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு மாமனார் சொல்கிறாரு, நீங்கள் சீக்கிரம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா வேலையும் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். மாமியார் சொல்கிறாங்க, நீ இருக்கிற வரைக்கும் என்னால் ஒன்றுமே சிந்திக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லாமல் வருது, நீ முதல்ல கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு இங்கே வந்துடு அப்படிங்கிறாங்க. மச்சினர் சொல்கிறாரு, காலேஜில் படிக்கிறப்ப, அண்ணி நீங்கள் சீக்கிரம் வாங்க, எனக்கு எல்லா எக்ஸாம் நீங்கள் தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க, நல்லா இருந்ததுமாங்க.
நாத்தனார் சொல்லுவாங்க, அது பாருங்க நான் வேலைக்கு போகும்போது உங்களுடைய ஹெல்ப் தான் எனக்கு ரொம்ப கிடச்சிருந்தாங்க. ஹஸ்பண்ட் சொல்ல வேணாம், வேலையே செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு சொல்கிறாரு, எனக்கு இப்போ என்ன அயர்ன் பண்ணுறதா எதுவுமே எனக்கு தெரியவே தெரியாது, உடனே வரணும்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா விஷயமும் செஞ்சு கொண்டிருக்கும்போது இந்த லேடிக்கு போகும்போது நினச்சி வருது, நான் இந்த வீட்டில் மருமகள் மட்டும் இல்லை, இந்த வீட்டோட லயம் ஆகிட்டேன், ஒன்றாயிட்டேன். அதை தான் அம்மா நம்மளுக்காக செய்கிறாங்க. நம்முடைய சின்ன மனசை அம்மாங்கிற ஒரு பெரிய மனசுக்குள்ளே அம்மா வந்துட்டு நம்ம அதை லயம் பண்ணுறாங்க. இந்த லயம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நம்முடைய மனசு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேரும். ஆனால் நம்முடைய மனசில் முன்னாடியே சொன்ன விஷ்ணு கிரந்தியும் பிரம்ம கிரந்திங்கிற முடிச்சு நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால அது ஒன்றா சேராது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அம்மா அதுக்காக தான் நம்மளை எல்லாருக்கும் நிறையா விதமான கர்மங்கள் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்தேன். ஆசிரமம் நம்ம அம்மாவோட ஆசிரமம் தான், அங்கே யாரும் இல்லை. இப்போ நான் போன உடனே அங்கே இருக்கிற வயசான லேடி வந்துட்டு சொன்னாங்க, நான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டவ்லாம் தெரியாது, இண்டக்ஷன் குக்கர் வச்சுருக்கிறேன், தோசை மாவு வச்சுருக்கிறேன், இந்த கல்லும் வச்சுருக்கிறேன் எல்லாம் சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து சுட்டு சாப்பிட்டுக்கங்கிறாங்க. நமக்கு தான் சூடெல்லாம் தெரியாது, அது வேறு விஷயம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கனாக்கா அந்த கல் வச்சுருக்கிறேன்னு இந்த வச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து தோசை இதுனாக்கா வந்து அந்த டவ் நல்லா இருக்கணும், அந்த மாவு கரெக்டாக இருக்கணும், அப்புறம் தவா அந்த இது கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தோசை சப்பாத்தினா கையிலே போட்டுடலாம், தோசைக்குன்னா தோசை கரண்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு ஹோட்டல்லாம் தொடப்பம் வச்சுருப்பாங்க, இந்த எண்ணெய் வந்து நிறையா வந்துட்டு இந்த எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த சட்னி சாம்பார் அதெல்லாம் வேறு விஷயம், எல்லாமே இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியாக இல்லைன்னாக்கா, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியாக இல்லைன்னா கூட நம்மளால் நிச்சயமாக தோசையை உண்டு பண்ண முடியாது, சாப்பிடவும் முடியாது, மாவாக தான் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியில்லைன்னா கூட தோசை கரண்டி இல்லைனாலும் பண்ண முடியாது, இந்த எண்ணெய் ஊற்றுறது சரியில்லைனாலும் பண்ண முடியாது, அப்புறம் தோசை எடுத்துகிட்டு இந்த சுற்றுறதுக்கு அது இல்லைனாலும் எதுவுமே பண்ணவே முடியாது. இதில் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு ரிசல்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மக்கிட்ட 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, கண், காது, மூக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் எப்போ இறைவன் கிட்ட ஒவ்வொன்றும் கரெக்டாக சேருதோ நம்முடைய மனசில் தேவி தானாகவே வருவாங்க. அதான் லலிதா சாஸ்திரம் அதை சொல்லுவாங்க, சித்தக்னி குண்ட சம்பூதாம்பாங்க. பூதனா தமிழ் பூதம் இல்லை, சம்பூதா நன்றாக பவிக்கும் சம்பூதா. நம்முடைய மனசு இந்த 10 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் தேவியை நினச்சி கொண்டிருக்கும் போது என்னங்க சிதக்னி குண்ட சம்பூதா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்முடைய மனசில் தானாகவே வரும். தேவியுடைய தரிசனம் நமக்கு தானாகவே கிடைக்கும். அடுத்தது ஒரு மந்திரம் எடுத்தோன்னாக்கா சதுர்பாகு சமன்விதா. சதுர்பாகுனாக்கா 4 கை, நம்ம தேவியில் 4 கையில். சில பேர் வீட்டில் மாமியார்லாம் மருமகளை ரொம்ப புகழ்வாங்க, எங்கள் மருமகளுக்கு 8 கைங்கம்பாங்க. அப்போ 8 கையாக இருக்குது இல்லை, 8 பேர் வேலையை செய்கிறவங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அம்மா எப்படி தரிசனம் கொடுக்குறாங்கன்னு. அம்மா தரிசனம் கொடுக்க உட்காந்துருந்தாங்கனாக்கா இங்கே ஒருத்தர் வராங்க, இந்த சைடில் ஒருத்தர் வராங்க, அதுக்கப்புறம் பேக்லேருந்து சைட்லேருந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அம்மா வந்துட்டு பஜனை பாட கொஞ்சம் நேரம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே சொல்கிறாங்க, பஜனை பாட லேட் ஆகிடுச்சு உடனே தொடங்கலையான்னு கேட்பாங்க. அப்புறம் இது சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஒரு மாதவாமிர்தான் ஒரு பிரம்மச்சாரி, அம்மா தரிசனம் கொடுத்துருக்காங்க, சத்சங்கம் சொல்ல வரணும். அவன் என்கிட்ட காதில் சொல்லிட்டு போனான், நவ் அம்மா இஸ் கிவிங் தர்ஷன், ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ, ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஸ்பீக் சம்டைம் அண்ட் கம் பேக் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா என்கிட்ட. சரிண்ணா ஓகே பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னா அவன் வந்து சத்சங்கம் சொல்ல உட்காந்தான். அப்போ வந்துட்டு ஸ்பீடாக சொல்ல ஆரம்பித்த போது அம்மா சொன்னாங்க, மொனை குறைச்சி பதுக்கப்பாரு அப்படின்னாங்க, மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லு அப்படின்னாங்க அம்மா. உடனே இவன் ஸ்லோவாக சொல்ல ஆரம்பித்தான். அப்போ உடனே அம்மா சொன்னாங்க, சீனிவாசா எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரீன் வை, நான் என்ன பேசுகிறான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க அம்மா. நம்ம ஒரு வேலை இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு வந்துட்டு 2 பேர் யாராவது நடுப்புற கேட்டால் நான் வேலை செஞ்சுக்க தெரியலன்னு கோவப்படுவோம். சதுர்பாகு சமன்விதா, எல்லா இடத்துலேருந்தும் பல இடத்துலேருந்து அம்மா இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க. தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வேண்டி மட்டும்தான். தன்னுடைய குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் உய்வடைய வேண்டும், நன்றாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்கு வேண்டி மட்டும்தான். இன்னொரு இது நான் சொல்கிறேன், பொதுவாகவே உலகத்தில் பெரிய பெரிய கம்பெனி
எல்லா பெரிய கம்பெனி இருந்தாலும் இந்தியன்ஸ் தான் நிறைய பேர் இல்லை சிஓவாக இருக்காங்க, இல்லாட்டி பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க, இல்லாட்டி வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க. புத்தியில் மட்டும் இல்லை, சிக்கனத்துலேயும் ரொம்ப பேர் போனாங்க. சேவிங்ஸில் ஆசிரமத்தில் ஒரு வெஸ்டர்னர் ஒருத்தர் இருக்கிறார், டாம் சாயர் டான்டேன்னு பேர், அமெரிக்கன், நியூயார்க்காரரு. அவர் என்னோட ஃப்ரெண்ட். அவர் ஒரு நாளைக்கு அவரோட நான் பேசினுங்க. அவருக்கு அம்மா கொடுத்த பேர் சச்சின்னு பேர். ஒரு நாளைக்கு அவரோட பேசின்னு இருக்கும்போது அவர் என்கிட்ட சொன்னார், இண்டியன்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஸ்மார்ட் இன் சேவிங்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னாரு. நான் ஹவுன்னு கேட்டேன் நான். அப்போது அவர் சொன்னார், அவர் கொஞ்சம் தான் சொன்னார், நான் காது மூக்கு வச்சு நிறையா சொல்கிறேன். அவர் சொன்னார் என்கிட்ட, நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு டிஷர்ட் வாங்குறோம், வி ஜஸ்ட் பை அ டிஷர்ட். மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துக்கும் போகும்போது அந்த டிஷர்ட்டை தான் நம்ம போட்டுக்கொண்டு போவோம். கரெக்டு தானே? எல்லாத்துக்கும் அந்த டிஷர்ட் தான் போட்டு போவோம். அந்த டிஷர்ட் யூஸ் இல்லை, இனி பழசாயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுவோம்? ராத்திரி போட்டுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமும் யூஸ் பண்ண முடியலன்னு என்ன பண்ணுவோம்? இல்லை கிச்சனில் அடுப்பை சூடான பாத்திரத்தை இறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ண முடியலன்னு என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் தான் மாப் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம நெடுமான சார் சொல்கிறபடி அப்புறம் தான் மாப் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் குளிக்கிற சோப்பு வாங்குகிறோம், நல்லா ரொம்ப தேஞ்சு போச்சு, நம்ம யாரும் தூக்கி போட மாட்டோம். புது சோப்பை வாங்கி அதோட நல்லா ஒட்டி வைப்போம். புது சோப்பை வாங்கி அதோட ஒட்டி வச்சு அதோட யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, குளிக்கிற சோப்பு வேண்டாம், துணி துவைக்கிற சோப்பு வாங்கினோடனே முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? பேப்பர் ஓப்பன் சொல்லாதீங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பண்ணுவோம், கட் பண்ணுவோம். பேப்பர் உடனே கட் பண்ணும். மேக்ஸிமம் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன். ஏன்னா நிறைய பேர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட சொல்லாங்க, தாய்மார்களே இதை கட் பண்ணாதீங்க அப்படிம்பாங்க. அதனால் கட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது எப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஷாம்பு வாங்குகிறோம், நம்ம சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஷாம்பு வாங்குகிறோம், ஷாம்பு வாங்கினே நல்லா லாஸ்ட் ட்ராப் போயிட்ட பிறகு கூட என்ன பண்ணணும்? நம்ம சொல்லுங்கிற தண்ணியை ஊற்றி நல்லா குலுக்கி அதில் லாஸ்ட் ட்ராப் வரைக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பண்ணனாக்கா இந்த பேஸ்ட்டு, நல்லா பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி இப்படி மடக்கி 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 அதுக்கு மேலே மடக்கவே முடியாது. அப்போ நான் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் சொன்னேன், எந்த ஸ்கூல் ஞாபகம் இல்லை, நாங்கள் பிளேடை வச்சு கட் பண்ணி பேஸ்ட்டால் எடுப்போம்னு சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம நிறையா சிக்கனமாக இருப்போம், சேவிங்ஸாக இருப்போம். அவர் கொஞ்சம் தான் சொன்னார், நான் நிறையா சொன்னேன், அது வேறு விஷயம். அப்போ நம்ம இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம சேவிங்ஸு நம்ம எல்லாம் நல்லா பண்ணுறோம். என்னுடைய கொஸ்டின் என்ன, why we are doing that? ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம்? அது தெரியும், வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும், சிக்கனமாக இருக்குன்னு தெரியும், சேவிங்ஸ்னு தெரியும். why? சிம்பிளிசிட்டி. எனக்கு கொஞ்சம் வயசாச்சு, கொஞ்சம் கத்தி பேச தான் கேட்கும். we spend our money, அதான் சேவிங்ஸ். நீங்கள் சொன்னது ரைட்டு, அதான் ஒய்ன்னு கேட்குறேன். ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு வேண்டி நம்ம செய்கிறோம். ஒரு சின்ன பேஸ்ட் கொஞ்சம் தூக்கி போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல, மெலிஞ்சு போன சோப்பை தூக்கி போட்டால் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது. பட் we are this is sacrifice. இந்த இதே மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் தான் அம்மா 72 வயசாயிட்டும் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த நம்முடைய மறந்து போன பண்பாடை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக ஸ்பரிசத்தில் அதை அம்மா நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. Each and every day for the past 5 years she has given darshan for more than 5 crores of people. ஒவ்வொரு நாளும், not even a single day she had taken rest. ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுத்தார். அதான் ஆசிரமம் பெரியசாமி கேட்டாருன்னா, அவன் டெய்லி இதே வேலையை செய்கிறீங்களே, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? போர் அடிக்கலையான்னு கேட்போம். இந்த அம்மாட்ட கேட்டார், போர் அடிக்கலையா உங்களுக்கு? நாங்கள் அப்போ அம்மா சொன்னாங்க, என்னைக்காவது ஒரு தாய்க்கு தன்னுடைய குழந்தைய பார்க்குறதுக்கு போர் அடிக்குதுன்னா எனக்கும் கண்டிப்பாக போர் அடிக்குதுன்னாங்க. இது சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. நான் ஸ்கூலில் ஆசிரமத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இதில் நான் வேலை பார்த்துருந்தேன். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தேன். அப்போது இருந்தபோது அப்போ எனக்கு 21 இயர்ஸ் தான் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதிட்டு வந்தது. அப்போ நான் இருக்கிற செக்ஷனில் ஒரு லேடி, அந்த அக்கா பேர் சரஸ்வதின்னு பேர். அவங்க 35-36 இயர்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு அப்போ தான் குழந்தை பிறந்தது. உங்களுக்கு தான் தெரியும், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் நிறையா வேலை இருக்கும்னு தெரியும்ல.
கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் நிறைய வேலை இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறையா தெரியும். அப்போது அந்த வேலை இருக்கும்போது அந்த அக்கா சொன்னாங்க, இங்கே ரொம்ப போர் அடிக்குது, வீட்டில் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம், குழந்தைய பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாங்க. நான் நினச்சேன் 9:30 மணி ஆஃபீஸ் வர வரைக்கும் என்ன நான் சொல்லலை, எங்ககிட்ட தான் சொல்கிறேன். 9:30 மணி ஆஃபீஸ் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, அதுதானே பண்ணியிருந்தாங்க. திரும்பி 4:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க, அதுதானே பண்ண போகிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலன்னா என்ன ஆகுதுன்னு நினச்சேன். நான் நினச்சேன், அவங்ககிட்டலாம் சொல்லலை, அடிச்சிருப்பாங்க. அப்போ நான் நினச்சேன் அவ்வளோதான். இங்கே அம்மா வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆசிரமத்தில் எவ்ரி டியூஸ்டே அண்ட் தென் இந்த ஓணம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி போதெல்லாம் அம்மா எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. அப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சைடில் வந்து அம்மாட்ட பிரசாதம் வாங்கிட்டு அம்மாட்ட இப்படி திரும்பி அம்மா கிட்டேருந்து போவாங்க. அம்மா ஒரு நாளைக்கு சொன்னாங்க, எனக்கு எல்லாருடைய குழந்தைங்களுடைய முகத்தையும் பார்க்கணும், எனக்கு எல்லாருடைய குழந்தை நம்ம மக்கள் எல்லாருடைய மக்களையும் முகத்தை பார்க்கணும், எல்லாரும் இப்படி வந்துட்டு இப்படி போங்கன்னாங்க. நான் அப்போ அந்த சரஸ்வதி அக்காவை நினச்சிட்டேன். ஒரு குழந்தைக்கு பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் மனசில் இருந்ததோ, உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர் மனுஷ மிருக பட்சியாதி சர்வ சம்சேவிதாங்கிறயே நமக்கு எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு, எல்லாரும் கண்ணு முன்னாடி எல்லா குழந்தைகளையும் பார்க்கறதுக்கு நான் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அடுத்த மந்திரம்னாக்க நைசர்கிக தயா தீர்த்த ஸ்நான கிளனாந்தராத்ம. நம்ம எல்லாரும் தீர்த்த யாத்திரை போவோம், பில்கிரிமேஜ் போவோம். இந்த பில்கிரிமேஜ் போகும்போது நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க யாராவது திருப்பதிக்கு போனால் என்ன கொடுப்போம், சொல்ல வேண்டாம். இப்போ பழனிக்கு போனால் நம்ம விபூதி குங்குமம் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறோமே, பஞ்சாமிர்தமோ இல்லை லட்டுன்னு தான் சொல்கிறோம். அப்போது சபரிமலைக்கு போனால் உண்ணியப்பமோ அரவண பாயசமோ நம்ம சொல்லுவோம். அப்போது நம்ம இது போகும்போது அங்கே கொடுக்கறத பிரசாதம் வாங்கிப்போம். இங்கே நைசர்கிக தயா தீர்த்த, இங்கே தீர்த்த யாத்திரையே ஒவ்வொரு ஊராக சென்று பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தராங்க. எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு ஊராக போய் அந்தந்த ஊரில் அம்மா வந்து அங்கே பிரசாதம் தராங்க. அம்மாவுக்கு 72 வயசு. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, வர்றவங்க வரட்டும், நம்மலாம் சொன்னோம் வரட்டாங்க இல்லாட்டி விடுங்க அப்படிமோ. ஆனால் இல்லை, ஏன்னா அம்மாவுக்கு ஒரு அத்தனை குழந்தைகளும் பெரியவே நல்லா ஆகணும். ஏன்னா வாழ்க்கையோட லட்சியத்தை, வாழ்க்கையோட இலக்கை, வாழ்க்கையோட கோலை அடையணுங்கிறது தான். நான் ஒரே இது சொல்கிறேன். ஒரு வீட்டில் அம்மா அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குழந்தைங்களை வளர்க்குறாங்க. அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு குழந்தைங்களை வளர்க்குறாங்க. அந்த பையனோ பொண்ணோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல மார்க் வாங்குறாங்க. அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்குமா இருக்காதா? எஸ் ஆர் நோ? அதோட அவங்க சந்தோஷம் முடிஞ்சிடுச்சா? நோ. அதுக்கப்புறம் அந்த பையனோ பொண்ணோ 5th ஸ்டாண்டர்டில் எஸ்ஏ காம்படிஷனோ ஓரட்ரிக்கல் காம்படிஷனோ ஃபஸ்ட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு சந்தோஷம் அதோடு இருக்குமா? நோ. எஸ். அப்புறம் வந்து 10th-லையோ 12th-ல நீட்டோ ஜேஇயோ எழுதி அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு வராங்க. அதோட அவங்களுக்கு சந்தோஷம் முடிஞ்சிடுமா? நோ. டில் த டைம் they settle very well in the life, அவங்க மனசில் எப்போதும் ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அம்மா சொல்லுவாங்க, என்னுடைய குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் எப்போ ஆன்மீகத்தில் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வராங்களோ, ஆன்மீகத்தில் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் எனக்கு உண்மையான சந்தோஷம்னு சொன்னாங்க. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் ரிலீஜியஸ் ஆர் என்டலி டிஃப்ரெண்ட். ரிலீஜியஸ்னால் சொன்ன கோயிலுக்கு போகிறது, மாதம் கோயிலுக்கு போய்ட்டு 1 மாதம் போய்ட்டு 2 தடவை, அதெல்லாம் ரிலீஜியஸ். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய மனசில் எந்த அளவு மன மாற்றம் ஏற்படுதோ நல்லதுக்கு வேண்டி, அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அம்மா சொல்லாங்க, அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் என்னுடைய மனசில் இருக்கும்போது எனக்கு உண்மையான சந்தோஷம் தானாகவே வரும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம செய்கிற எல்லா வேலையும் எல்லாமே நம்ம நல்லாகிறதுக்கு தான். அம்மாவுடைய இத்தனை தரிசனம் இது பண்ணுறது எல்லாமே அதுக்கு வேண்டி தான். ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு நான் நிறைவு செய்கிறேன். அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மந்திரம் இருக்குது லலிதா சாஸ்திரம். வியாஜன வட்டி, அவ்வியாஜனக்க வட்டி இல்லாமல், அதாவது எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வேண்டி தேவி செய்வாங்க. ஏன்னா நான் லலிதா சாஸ்திரநாமத்தை அம்மா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அப்போல்லாம் நான் நினச்சிப்பேன், அதாவது ஃபீல் குட் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்படின்னாக்கா, நம்மளுக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீங்கள் ரொம்ப நல்லா செய்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த வாக்தேவதைகளும் தேவியை பார்த்து சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி நானும் நினச்சிருந்தேன். அம்மா பார்த்துட்ட பிறகு தான் அவங்க எவ்வளவு தூரம் கம்மியாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும்
தனித்தனியாக பார்த்து அவங்கள அரவணைச்சு அவங்கள கையில் பிரசாதம் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் தனித்தனியாக பேசுறாங்க. நம்ம ராமசாமி சொல்வார், தர்சனமாவது கொடுத்துடலாம் எப்படிதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. ஆனால் 12 மணி நேரம் தர்சனம் கொடுக்குறாங்கன்னா 12 மணி நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்களே, என்னால் நம்பவே முடியல அப்படின்னாரு அவர். கரெக்டாக இல்லையா? 12 மணி நேரம் தர்சனம் கொடுக்குறாங்கனாக்கா 12 மணி நேரமும் அம்மா பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தட்டையும் அவங்களுடைய குறைகள் நிறைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டு தானே. இப்போ இந்த மதுரையில் அம்மா சில டூரும்போது சில எக்ஸ்ட்ரா வேலையெல்லாம் இருக்கும். நான் அம்மா தரிசனம் முடியறதுக்கு முன்னாடி அம்மாட்ட போய் சொல்லணும். மதுரையில் ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நான் அம்மா கிட்டே போய் சொன்னேன். அம்மா கிட்டே போய் நின்னேன். அம்மா உடனே இப்போ தான் ஆளை காணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஒன்றே ஷாக் ஆச்சு. நான் அம்மாட்ட போய் இப்படி நின்னேன். அப்போ அம்மா சொன்னாங்க, எனக்கு டக்குன்னு வார்த்தை வரல. அப்போ அம்மா சொன்னாங்க, உங்ககிட்ட பேசுகிற ஒரு நிமிஷத்தில் நான் 8 பேருக்கு தரிசனம் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னாங்க. போய் ஒரு 8 செகண்டுக்குள்ள மற்றவருடைய மனசில் அம்மா அந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நம்முடைய பாகத்திலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா, நம்முடைய பாகத்திலேருந்து சமர்ப்பணம் இருக்கணும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த வீட்டில் தான் சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது சுந்தரகாண்டம் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சுந்தரகாண்டம் ஏன் படிக்கணும்னாக்கா, நம்முடைய அதில் வந்து சமர்ப்பணத்தை பற்றி இருக்குது. அனுமார் வந்துட்டு லங்கைக்கு அங்கதனுடைய தலைமையில் நிறைய பேர் இதுக்கு வருவாங்க, கடல் தீரத்துக்கு வந்துடுவாங்க. கடல் தீரத்துக்கு வந்த உடனேயே எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் சொல்லுவார், நான் இவ்வளோ தூரம் தாண்டுவேன், நான் அவ்வளோ தூரம் தாண்டுவேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் அவர் பேர் என்ன, ஜாம்புவான் சொல்லுவார், நீங்கள் எல்லாரும் தாண்டுவீங்க, ஒத்தரால் தான் செய்ய முடியும். யாருனாக்கா அனுமாரால் தான் முடியும் அப்படிம்பார். அப்போ அனுமார் வந்துட்டு நான் இவ்வளோ தான், இல்லை நீ உங்களால் தான் முடியும். ஜாம்பவா வந்து அனுமாருடைய பெருமையை ஒன்றொன்னா சொல்ல அனுமார் பெருசாக வளர்வார். எஸ் ஐ கேன் டூன்னு. அப்போ அனுமார் அந்த சைடில் போய் லங்கைக்கு போய் எல்லாம் சீதாதேவியை பார்த்துட்டு சீதாதேவி கேட்பாங்க, நீ யாருன்னு கேட்பாங்க. அப்போ துளசி ராமாயணத்தில் சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீராம தூத்தம் மாத் ஜானகி அப்படிம்பார். என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன், அனுமோட குவாலிஃபிகேஷனாக்கா சிவனுடைய மானச புத்திரன், வாயு புத்திரன், அக்னி ஒன்றும் பண்ணாது, பிரம்மாஸ்திரம் ஒன்றும் பண்ணாது, சூரியன்கிட்டே சாஸ்திரம் படித்தவர், இது எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் எது இருந்தாலும் சரி அவர் சொல்கிறார், ஸ்ரீராம தூத்தம் மாத்து ஜானகி. எனக்கு ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னாக்கா, நான் ஸ்ரீராமனுடைய தூதன்பர். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு இது சொல்லணுனாக்கா, நம்ம அம்மாவுடைய குழந்தைகள். இந்த அம்மாவோட குழந்தைகள் நம்ம சொல்லும்போது எப்படின்னாக்கா, பராசக்தியோட குழந்தைங்க. நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத பல செயற்கரிய செயல்களை அம்மா வந்துட்டு தினசரி செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் நடத்துறது, காலேஜும் எல்லா விஷயம் ஒவ்வொருத்தரையும் எல்லாத்துக்கடலும் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக பார்த்து கையில் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. என்னால் சொன்னா பெரிய விஷயம் அதுதான். எத்தனை பேர் வந்தாலும், இந்த உதாரணமாக சொல்லனாக்கா, பிரம்மஸ்தானத்தில் கரூரில் ப்ரோக்ராம் நடந்தபோது அந்த கூட்டத்தை பார்த்து நான் பயந்தே போயிட்டேன். எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, நான் கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட்டு தூங்க போகிறேன், அவ்வளோதான். ஆனால் அம்மா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இத்தனை பேருக்கும் தரிசனம் முடிச்சுட்டு என்னால் அது மேலே உட்கார முடியல, நான் போய் தூங்கிட்டேன். அம்மா வர எத்தனை மணிக்கு தரிசனம் முடிஞ்சதுன்னா 7:30 தரிசனம் முடிஞ்சது. நாங்கள் மாலை 6 மணிக்கு வந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் 7:30 மணிக்கு 8 மணிக்கு தான் அம்மா எழுந்து போனாங்க. எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நம்ம எல்லாரும் அந்தளவு ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட். அம்மாவுடைய இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறோம். மீன்ஸ் ஐ டென்ட் சே we are working in the institution, we are part of that institution for which the goddess Jagadamba Parashakti herself is the head. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு நான் நிறைவு செய்கிறேன். ரவீந்திரநாத் டாகூர் ஒரு தடவை இல்லை, அவர் வந்துட்டு நோபல் பரிசு கீதாஞ்சலிக்கு கிடச்சும்போது அவர் பரிசை வாங்கிட்டு கீழே இறங்குறார். when he was coming down the aisle, many western journalists asked him, which country do you like the most? அப்போ அவங்க நினச்சாங்க, the westerners journalists thought that he will say America, Japan, Germany, etc. He said, I like India. Because you are born in that country, that's why you are saying. No, that is not the reason. That is not the reason, he said. Because our country's name is Bharat. Ba means light, which gives light to each and every one. எல்லாருக்கும் இந்த ஒளி கொடுக்கறதுனால இந்த நாட்டோட பேர். அப்புறம் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் எ லாட்னு கேட்டாங்க. அவர் சொன்னார், தேர் வேர் லாட் ஆஃப் சிவிலைசேஷன்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு. I can say, if you want to say pyramid, show Egyptian civilization, Aztec, Maya, everything.
hanging out of Babylon for Mesopotamian civilization. And then he was saying something. But in our country, there is no need for showing any buildings for the civilization. It is in the heart of each and every person living here. Then he said, can you give an example? The journalist didn't live. And then he said, some 300 years before, at that time, now 400 years, 300 years before, when Shivaji Maharaj can't go for a battle, he sent his commander-in-chief for the battle. And Shivaji, and then next, after a couple of days, when Shivaji is on the throne, and he asked the commander-in-chief what had happened. And that commander-in-chief, Maharaj, we had won the battle. What are those spots? They are the Asharfiam, these gold coins from the enemy kingdom. Who can put it in our treasury? What is that palanquin? Maharaj, that is enemy princess. She will be very beautiful. She is very beautiful. I thought you should marry her. Shivaji didn't say anything. He drew the sword from his cupboard and then came down the aisle and went near the palanquin, and with edge of the sword lifted that screen. The enemy princess came out. She is trembling. She can't even stand properly. She was holding the palanquin. And that time, Shivaji saw her directly and said, yes, you are really beautiful, as my commander-in-chief had said. After hearing this, she can't even stand. Her legs are also trembling. At time Shivaji Maharaj said, see, you are really beautiful. You should be my mother. I should have born in your womb. That is not possible. He said in a military style, please bless me, mother, like that. Everyone in the Sabha shed tears of joy, not thinking of Shivaji, thinking of Jijabai. Not only gave the food, but also the culture. He said, this is happening in our tradition from generations to generation. Even small things happen is now because of you people telling those things which are good to you and making a ill on our poison in our mind. And they were flabbergasted, this, this Western journalist. We are all so fortunate to be part of this culture, still stands in the heart of each and every one of the Bharatiya living here. And not only the least, I tell you one more thing and I will conclude. Some years back, one person wants to go to a foreign country. He asked former president, and then, sir, I want to go to that country. He asked why. He said that person's name is Mohanty. That person said, sir, I got a job in Microsoft International with $200,000 per annum. It is happened some 16 to 18 years before when Abdul Kalam was the president. And then Abdul Kalam said, I just want only one thing. Can you postpone this job for 2 years? Why, sir? Abdul Kalam said, President said, to serve the country which gave you the food, serve the country which gave you the knowledge, serve the country which gave you the shelter. And Abdul Kalam continued, this is the real patriotism. Not when India winning the match, that is also needed. The real patriotism is serving the country which gave you the food, serving the country which gave you the knowledge, serving the country which gave you the shelter. May Amma's blessings be all with you. Pranams. Thank you for listening. Namah Shivaya.